کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع پنچ کے میندھر سب ڈویژن میں زمین کے ایک تنازع کو لے کر ہوئی تصادم میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آج بعد دوپہر سکی میدان علاقے میں 2 خاندانوں کے بیچ تصادم ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد شفیع اور شاہ محمد کے خاندانوں کے بیچ چل رہے زمین کے تنازع کو لے کر مار پیٹ ہوئی۔ اس سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اس کی خبر ملتے ہی تحصیلدار میندھر گورو شرما اور ایس ایچ او منظور احمد پولیس پارٹی کے ساتھ وہاں پہنچے۔ کافی مشقت کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ علاقے میں خواتین بھی ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر پولیس کے ساتھ بحث کرتی دیکھی گئیں۔ جموں میں پٹواریوں کی کام چھوڑو ہڑتال آج چوتھے دن میں داخل ہو گئی۔ یہ لوگ ریونیو ریکارڈ غائب کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے پٹواریوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے پٹواریوں کو مناسب رہائش فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے امور صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکیں۔ ان پٹواریوں نے اپنے دیرینہ مطالبات پورے ہونے تک اس طرح سے احتجاج جاری رکھنے کی بات کہی ہے۔ آج ہماری پروونس لیول پہ اسٹرائک ہے، کل اسٹیٹ لیول تک ڈیوٹی لیول تک ہو سکتی ہے۔ تو کیا کہا ہے آفیسر نے جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہو؟ آفیسر نے کل پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ شام تک وہ بھی رہا کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اب ہمارا یہی ہے، آج پروونس لیول کا، آگے اسٹیٹ لیول کا، آج جہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کل ڈپکم آفس میں ہوں۔ گریز میں درجنوں ایسے امیدوار درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں جو SSRB کی طرف سے ہونے والے امتحان میں شرکت کرنے والے ہیں۔ ان امیدواروں کا کہنا تھا کہ گریز سڑک بند پڑی ہے، خراب موسم کی وجہ سے فضائی سروس بھی بند ہے۔ ان امیدواروں نے اس امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سب سے دیرینہ مانگ یہی ہے کہ یہاں پہ گریز میں ایک SSRB کا سینٹر دے دیا جائے، کیونکہ ہر سال ہمارے بچوں کا جو ایگزام میں مس ہوتا ہے اور ہمارے بچوں کا فیوچر کا سوال ہے، اور ہر سال ہمارے بچے ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچ پاتے، تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ یہاں پہ SSRB کا ایک سینٹر دے دیا جائے۔ یہاں پہ ہم سارے گریز کے بچے جو SSRB ایگزام میں اپیئر ہونے والے تھے، خراب موسم کی وجہ سے اپیئر نہیں ہو پائے۔ دوسری وجہ ہمارا ہوائی رابطہ بھی نہیں ہوا اور سڑک تو پہلے سے ہی بند ہے۔ اس لیے ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یا تو یہ ایگزام ملتوی کیا جائے، نہیں تو بائی فٹ ہمیں الاؤ کیا جائے کہ ہم ایگزامینیشن کسی بھی حالت میں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ واٹر سپورٹس کوچ بلقیس میر کو چین میں منعقد ہونے والے 19ویں ایشین گیمز کے لیے جج مقرر کیا گیا ہے۔ وہ پہلی کشمیری خاتون ہیں جو کسی بین الاقوامی سپورٹس ایونٹ میں جج بنی ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ واٹر سپورٹس کوچ بلقیس میر نے 1998 میں ایک عام لڑکی کی طرح واٹر سپورٹس میں اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ تب سے بلقیس نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ بلقیس نے اس وقت شہرت حاصل کی جب انہوں نے متعدد بین الاقوامی واٹر سپورٹس ایونٹس میں حصہ لیا اور 6 گولڈ اور 16 دیگر میڈلز جیت کر ملک کا نام روشن کیا۔ بلقیس نے ابھرتے ہوئے کشمیری کھلاڑیوں میں واٹر سپورٹس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے تربیت یافتہ کھلاڑیوں نے ملک کے لیے کئی اعزاز حاصل کیے ہیں۔ بلقیس میر کو اب اس سال کے آخر میں چین میں منعقد ہونے والے 19ویں ایشین گیمز کے لیے جج مقرر کیا گیا ہے۔ بلقیس وادی کی پہلی خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہوگا کہ بلقیس اس طرح کے سپورٹس ایونٹ میں کیاکنگ اور کینوئنگ میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کو جج کریں گی۔ بلقیس کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے اور وادی کشمیر کے خواتین کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ اسپورٹس باضابطہ ایک کیریئر ہے، پروفیشن ہے۔ پہلے جیسے اسپورٹس کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ ایک پارٹ ٹائم یہ ہے، بٹ اٹ از ادر پروفیشن۔ جیسے اگر ایک انٹرنیشنل کھلاڑی نکلتا ہے، وہ نہ کہ اپنی یوٹی کا، اپنے ملک کا، بلکہ پورے ورلڈ میں اپنا نام کما سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے جموں کشمیر کا سپورٹس بھی بہت تیزی کی طرح بڑھ رہا ہے۔ خاص طور ہماری لڑکیاں بہت آگے آ رہی ہے، بہت سارے انٹرنیشنل لیول پہ لڑکیاں میڈل لے رہے ہیں اور جونیئر لیول پہ، اور لڑکیاں سپورٹس کو ایز اے پروفیشن لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی دشا ہے اور اچھا سائن ہے۔
आने वाले दौर में मुझे लग रहा है कि जैसे हरियाणा एक हब बना है स्पोर्ट्स का, वो दिन दूर नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर लीड करेगा हर एक स्पोर्ट्स। बिल्किस डल झील में कई खिलाड़ियों को तरबियत देती हैं। उनकी तरबियत के गुज़िश्ता 4-5 बरसों में जम्मू कश्मीर की टीम ने कौमी सतह पर 82 मेडल्स जीते हैं। बिल्किस का ख्वाब है कि उनके स्टूडेंट्स भी उन्हीं की तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर वाटर स्पोर्ट्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें। एशियन गेम्स में बिल्किस के बतौर जज तकर्रुरी पर उनके स्टूडेंट्स भी पुरजोश हैं। खुशी की बात है कि हमारी जो कोच साहिबा जज फर्स्ट फीमेल यहाँ से कश्मीर से जा रहे हैं और इंडिया से फर्स्ट वुमेन जा रही है, तो मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ, मेडलिस्ट हूँ सर। मैं एक खुद प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इनका स्टूडेंट हूँ सर। पहली बात हमारी ये प्राउड फील है क्योंकि हमारी जो कोच साहिबा बनी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये पहली शान है हमारे स्टेट की, जो पहली फर्स्ट लड़ी है जो एशियन जज बन गई है। ये हमारी पहली खुशी की बात है सर, क्योंकि मैं प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैंने इसके पास मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की ख्वाहिश है कि कश्मीर की मजीद खवातीन बिल्किस मीर जैसी शोहरत हासिल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवीज भट्ट की रिपोर्ट। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि गैर मयारी और जाली जरासीम कुश अद्वियात और खादों की खरीदो फरोख्त पर नजर रखने के लिए शिमाली व जनूबी कश्मीर में 2 टेस्टिंग लेबोरेटरीज को मंजूरी दी गई है। वो डाक बंगला सुपुर में एक मीटिंग में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। मीटिंग में पेस्टिसाइड डीलर्स ने भी शिरकत की। गैर मयारी व जाली अशिया की खरीदो फरोख्त को बंद करने पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रूट मंडी सोपुर के सदर ने इस हवाले से किए जा रहे इक़दामात पर मसरत का इजहार किया। हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट में हम जाके इस वक्त ये देखें कि हमारे पास इनपुट की सप्लाई, क्या खाद की दस्तयाबी है कि नहीं है, क्या जो सीड्स लोगों को चाहिए उनकी दस्तयाबी है कि नहीं है। तो इसी प्रोग्राम को आज बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज यहाँ सोपुर में मीटिंग रखी थी। हम यहाँ आए, हमें यहाँ काफ़ी सारा अच्छा फीडबैक मिला। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास नहीं जाएंगे तो उनकी जो मार्केटिंग है, देखो गवर्नमेंट ने कुछ एवेन्यूज़ क्रिएट किए हैं कि हमारा कश्मीर का जो प्रोड्यूस है इसकी डिमांड बाहर कैसे है। ग्रोवर की इनकम जो वो दोगुनी होनी चाहिए, इस मुतल्लिक़ उन्होंने फर्टिलाइज़र और हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि कम से कम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया है, जैसे उन्होंने पिछले साल काम किया है, इस साल भी उसी तरह वो काम करे ताकि एक ग्रोवर उसको खुदा न खासा कोई तकलीफ ना पहुँचाए। और ख़ासकर जो पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो गैर मेयारी अद्वियात मार्केट में आते हैं उनके खिलाफ इनकी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ग्रोवर से कोई नुकसान ना। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मेगा सीड एंड टेक्नोलॉजी मेला मुनक्किद करने जा रही है। 6 मार्च से यूनिवर्सिटी कैंपस शालीमार में मेला लगेगा। स्कॉट्स के वाइस चांसलर निसार अहमद डार ने बताया कि इस साल मेला ऑर्गेनिक फार्मिंग थीम पर मबनी रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और मार्केटिंग से वाबस्ता तमाम लोग मेले का हिस्सा रहेंगे। ज़राअत और बागबानी के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और आलात दस्तयाब रहेंगे। कश्मीर को बेहतर बनाना, यहाँ के माहौलियात को ठीक करना, यहाँ की ज़मीन को ठीक रखना है और यहाँ की इंसानी सेहत को ठीक रखना है और जानवरों की सेहत को भी ठीक रखना है। तो ये जो एक नेशनल एक चला है हमारा मिशन कि हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही इस पर कुछ इकदाम उठाने शुरू किए थे। तो इस मेले में हम यूनिवर्सिटी की वो टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन करेंगे, उनका यहाँ पे इस मेले में दिखाएंगे जो टेक्नोलॉजीज़ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे ले जाने में बहुत ज़बरदस्त सहायता और कारगर साबित होगी। और साथ में वो फार्मर, वो किसान भाई जो अभी हमारे इस यूटी जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक इनपुट बना रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जो हमने उनको दी है, या वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाहे सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, फल हैं, तो वो भी इसमें रहेंगे। और साथ में हम उन कंपनीज़ को भी यहाँ पे दावत दे रहे हैं जो ऑर्गेनिक इनपुट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।